नमस्कार सत श्रीकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा फिर इस मंच के उपर हाजिर हाँ क्योंकि मैं रोज़ ही जो नवा शो तुहाडे लई लेके आउंदा, नवा कंसलटेंट जिहड़ा तुहानूं रूबरू करवाना क्योंकि तुहाडी जिहड़ी लाइफ है वो तुसीं बाहर सैटल करना चाहते हो, अपने बच्चे नूं बाहर भेजना चाहते हो, बच्चे तुहाडे जिहड़े बाहर जाके सैटल होना चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार का जिहड़ा सहारा बन सकन और परिवार नूं भी जिहड़ा जे बाद दे विच उत्थे सैटल कर सकन। यही सब तो वड्डा जिहड़ा एम बच्चे का हुंदा और परिवार का हुंदा है। इसे करके जिहड़ा जे तुसीं साडा शो देखते हो उस तो बाद तुसीं कॉल करते हो और साडी कोशिश रहिंदी है कि ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਜੋ ਕਿ CICC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ सब तो पहले मैं दस देव कि CICC मैं हर बारी क्लीयर कर दूँ, इस बार फिर दसदा कि एक तरह का मैंबर होंदा है CICC का जिहड़ा वो कैनेडा दे विच ऑथोराइज्ड होंदा है तुहाडी फाइल पुट अप करन लई। जिस तरह की अगर मैं कहना होंदा कि अगर तुसीं कोई केस लड़ना है तो तुहानूं कोई वकील ही जिहड़ा तुहाडी फाइल पुट अप कर सकता है। अगर जिमें तुसी कोई बीमार है और डॉक्टर दवाई लैनी है तो डॉक्टर को ही ले सकते हो, ताही तुसी ठीक होगे। केस जितना होएगा तो वधिया वकील करोगे ताही जिहड़ा जित पाओगे। इसे करके अगर तुसी कैनेडा दे विच अपनी फाइल पुट अप करनी है तो CICC मैंबर जिहड़ा होएगा वही तुहाडी फाइल पुट अप कर सकता है, बाकी कोई कंसलटेंट जिहड़ा ऑथोराइज नहीं हुंदा। लेकिन फिर भी बहुत सारे मार्केट दे विच सर बैठे हुंदे ने कंसलटेंट जिहड़े जे कहंदे कि साडे कोल आओ असीं फाइल लगा दांगे, उन्हां बारे तुसी की कहोगे? देखो एक तो कोर्ट वालों की भी गल हैगी आ और कनेडा अंबैसी वालों भी एक प्रोविज़न होंदी है कि क्लाइंट अफोर्ड नहीं करता जिहड़ा वो अपने आप फाइल लगा सकता है या उसका कोई रिलेटिव जिहड़ा है वो लगा सकता हैगा। तो फिर कंसलटेंट्स जिहड़े ने ज़्यादातर सैल्फ का मतलब है कि स्टूडेंट खुद अपने या जिहड़े क्लाइंट जिहड़ा हैगा किसी भी तरह का एप्लीकेंट जिहड़ा हैगा वो खुद फाइल लगा रहा हैगा ये कह के फाइल लगा दिंदे ने। अदरवाइज जिहड़ा हैगा तुसी फॉर्म जिहड़ा 5476 IMM 5476 अगर डाउनलोड करिए गूगल ते लिख के तो उस दे विच तुसी देखोगे कि एप्लीकेंट जिहड़ा हैगा कैंडीडेट उस दे सिग्नेचर हुंदे ने। अपॉइंटमेंट वास्ते रिप्रजेंटेटिव ऑथोराइज्ड रिप्रजेंटेटिव नूं ऑथोराइजेशन देने वास्ते अपॉइंटमेंट वास्ते क्लाइंट दे साइन और जिहड़ा रिप्रजेंटेटिव उस दे साइन और उस दे विच अंबैसी ने पुछया हैगा कि तुहाडा रिप्रजेंटेटिव जिहड़ा हैगा वो CICC दी उसका मैंबरशिप नंबर कितना है। सो ये सारी डिटेल असी बड़े सारे शोज़ के उपर करते रहने जिहड़ा पायनीयर इमीग्रेशन का फेसबुक इंस्टाग्राम पेज जिथे तुहाडे नाल बहुत सारी जिहड़ी इंटरव्यूज़ वो अपलोड होंदियां ने और लाइव सैशनस और खास तौर पर pioneerimmigration.com जिहड़ी वैबसाइट हैगी है उत्थे ये सारी डिटेल कि किस तरह CICC मैंबरस लीगली रिकगनाइज्ड ने और वो क्लिक करांगे तो CICC की वैबसाइट पर जी कॉलेज ऑफ इमीग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसलटेंट्स जिहड़ा कनेडा गौरमेंट कनेडा अंबैसी वालों मानता प्राप्त जिहड़े ने उसकी वैबसाइट पर जी लै जाएंगे और डिटेल तुसीं देख सकते हो जी। हुण नाल ही तुहानूं एक वीडियो असीं दिखाण जा रहे हैं जो कि CICC की वीडियो है, तुहानूं अवेयर करन लई जिहड़ी है वो बनाई हुंदी है। तुसीं जरूर देखो अपनी स्क्रीन के उपर। ताया सत श्री अकाल। होर चाचा की हाल चाल है? की गल चाचा तुसी सारे उदास बैठे हो? की दसा तजिंदर दा एजेंट पैसे लेके भज गया। पर तजिंदर दा पढ़िया लिखिया मुंडा है, ओ तो ये गलती किद्दां हो गई? सानू की पता पुत, सानू तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी तो कल दा किसी नाल गल नहीं कर रहा। तू तजिंदर नाल एक बारी गल तां करके देख। कोई ना चाचा मैं करदा गल तजिंदर नाल। ठीक है पुत। यार तू ते पढ़िया लिखिया सी, तू किद्दां फस गया? भाई ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਝੂਠ, ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਈ। यार तैनू एक गल पुछां, तैनू CICC ਦੇ ऐप बारे नहीं सी पता? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਬਾਈ? भाई CICC ਦਾ मतलब द कॉलेज ऑफ इमीग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स
ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ RCIC ਤੇ RCIC ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਬਈ, ਜੇ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ CICC ਐਪ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ CICC ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, 24 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਡੇਟਸ ਇਹ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। 70613 70613 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਲਾਇੰਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ PR ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ, ਲੋ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗੇ, ਲੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਕੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ UK ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ CICC ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਜੀ ਇਹ ਮਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ UK ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ UK ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 100% ਓਨੈਸਟੀ, ਅਗੇਨ ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ GIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇਖਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ PR ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। PR ਬੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ 1-2-3 ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CICC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਜੀ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਆਫਿਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 20 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 20 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਕਾਲਜਿਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਜਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ
ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 80 ਤੋਂ 90% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 50-60 ਤੋਂ 65% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300-400 ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। 600-700 ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, 300-400 ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਈਵਨ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CICC ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ CICC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਤਲਬ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੇ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ। ਸਰ UK ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6 6.5 ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਔਰ 6 ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5.5 ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PR ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ CICC ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ CICC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ OAB ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5-6 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ।
ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 6-7-8 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਦ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਸ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੈਸਟਰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ OAB ਦੀ ਜੌਬ ਔਰ EMPLOYER ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਔਰ ਪੇ ਸਟਬਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਸ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਬਣੇ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ। ਰਵੀ ਗਰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਲੀ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਇਨਕਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਹੋਏਗਾ A to Z। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।